ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಪಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಪ್ಪು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯ್ಗುಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನೆನಪಾದಗಳೆಲ್ಲ ನಗು ತಡೆಯೋಕೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗೀಜಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರಿದು. ನಿಮಗೆ ಪಪ್ಪು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟಪ್ಪು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್. ಯೋಗೀಜಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರಿದು. ಇಡೀ ಸದನವೇ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿತ್ತು. ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है. नाम का असर होता है. चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है. ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾನಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂತರಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್. ಹಾಗೆ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಕು, ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯೋಗೀಜಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪಪ್ಪು ಟಪ್ಪು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है. और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है. ये उपचुनाव दे चुका है. और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है. नाम का असर होता है. चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है. ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯೋಗೀಜಿ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಎರಡು ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಿನ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಯೋಗೀಜಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮುಂಬೈನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಓರ್ವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಿ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಯೋಗೀಜಿಯ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 8.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಣ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಜೆಟ್ 3.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ 2ರಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है, और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है. आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता. ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है. भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं. और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है. और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए. हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे. लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है. हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है. और मुझे लगता है कि आपके जो उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं
हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा ये मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಜಿ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 13% ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 13% ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೇವಲ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು 4 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯೋಗಿಯವರನ್ನ ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿಜಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಯೋಚಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತರ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನರಂಥ ಜೋಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇದ್ರು, ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮುಂದೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ 1960 1970ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 80% ಹಿಂದೂ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ 66% ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಮೊದಲು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಗಿಜಿ ಅವರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಬರಲ್ಸ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.